جی کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میں علی خان بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. یہ آپ نے غلام جیلانی، جو مفتی غلام جیلانی صاحب ہیں، ان کے آڈیو پر آپ نے جو تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے گمراہیت کا ایک راستہ کھول دیا ہے، اور اس کا ویڈیو آپ نے لگایا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپال میں عالم غیب، یعنی سب سے بڑے جو عالم غیب تھے وہ کون تھے؟ ان کا نام کچھ ہے فلاں فلاں، جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے. تو آپ نے وہاں سے یہ کہے، اب وہاں سے آپ نے یہ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ علم غیب کے جاننے والے وہ ہیں. آپ نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ انہوں نے عالم غیب کہا ہے، اور آپ نے علم غیب جاننے کے لیے یہ بات جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے بات کو گھمایا ہوا ہے. تو کیوں ایسا کیا آپ نے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے یار، آپ کہہ رہے ہیں علم غیب کا اطلاق جو ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. عالم غیب کا عالم غیب کا، ہاں. تو عالم غیب جاننے کا، یا عالم غیب اگر کسی کو کہا جا رہا ہو یعنی علم کے بارے میں نہ کہا جا رہا ہو. ہاں، انہوں نے عالم غیب کہا. اور دوسری کس معنی میں لیا جاتا ہے ذرا آپ بتائیں. جیسے عالم غیب جو ہے، عالم کا معنی ایک عالم ہے. عالم کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں آپ کو. عالم مطلب جاننے والا ہوتا ہے. اس کا دو معنی نکلے گا. کیا معنی نکلے گا؟ دو. جیسے اگر انتقال کر گئے تو ان کو ہی غیب کہا جائے. غیب یعنی انتقال کر جائے تو ان کو بھی غیب کہا جا سکتا ہے نا، کہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ غیب میں وہ جو دعا چھپے ہوئے ہیں. ہاں، چھپے ہوئے عالم کو بھی، چھپے ہوئے عالم کو یعنی ہماری نظروں سے چھپ جانا، وہ غیب ہوا یا نہیں ہوا؟ میں بس تم سے ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ عالم غیب غیر نبی کے لیے کبھی اطلاق کیا گیا ہو، کسی نے اطلاق کیا ہو تو بتاؤ، اس کو ثابت کرو، اس کا حوالہ. ارے یار، عالم غیب اگر کوئی کہتا ہے کہ مطلب ان کو علم جو ہے غیب کا علم ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی کہے تو وہ ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے وہ. لیکن عالم غیب عالم جو غیب میں ہو، اگر یہ مطلب لے رہے ہو غلام جیلانی صاحب، تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کس میں معنی میں؟ عالم غیب یعنی ایسے عالم جو چھپے ہوئے ہوں ہماری نظروں سے. غیب کا معنی کیا ہے؟ ہاں، غیب کا کیا معنی ہے؟ جو چھپا ہوا چیز ہے، ہر چیز غیب ہے. چھپا ہوا، عالم کا معنی عالم، اور چھپا ہوا کا چھپا ہوا، یعنی ایسے عالم چھپے ہوئے ہیں. اچھا، وہ چھپے ہوئے تھے، شیر نیپال چھپے ہوئے تھے. تو چھپے ہوئے ہیں نا اس وقت. جو ویڈیو آپ نے بنایا ہے رحمت اللہ علیہ لگایا ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ چلو یہ چیز میں اگر تم کو کہتا ہوں، ایک منٹ، تم جو بات کہہ رہے ہو اگر یہ چیز میں لوں تو آج تک کسی نے بھی جس کا انتقال ہو گیا، کوئی لے یا نہ لے، ارے یار کوئی لے، سنو، کوئی لے یا نہ لے، اگر کسی نے لیا تو اس پر ہمارے محدثین نے کیا حکم نافذ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، کسی نے جو تم تعویل کر رہے ہو، سن بھائی، ابھی تک جو تم تعویل کر رہے ہو نا، سن پہلے بھیا، جو ابھی تم اس کا تعویل کر رہے ہو، آج تک کسی نے یہ تعویل کیا ہو تو بتاؤ. کسی کے لیے عالم غیب کا یعنی لفظ اطلاق کیا ہو اور اس کے بعد کہہ دے کہ وہ عالم غیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ چھپے ہوئے ہیں. ہمیں پاگل جاہل، جب عالم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نا تو عالم کا مطلب ہوتا ہے وہ جاننے والا. یہاں پہ چھپنا مراد ہوگا ہی نہیں. یعنی اس کا یہاں پر اگر تم یہ کہو گے میں جو بول رہا ہوں وہ سن. تو حکم لگانے والا ہے کہ وہ گمراہیت کا راستہ کھول رہے ہیں، تو دلیل تیرے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. میں تجھ سے کیا بات کروں، ہمارے ذمہ نہیں ہے. تو سوچ، تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ عالم ہے، جاہل ہے، خبیث، جہنمی کتا ہے تو. جب تو ابے تبے کر رہا ہے تو حرام زادے میں تیرا کھایا ہوا ہوں کیا کہ میں تیرا سنوں گا؟ جیسا کہ آپ نے اس کا آڈیو سن لیا، اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لفظی معنی جو لے کر، اور اس کے بعد میں مفتی غلام جیلانی صاحب پر جو ہے حکم لگا رہا ہے کہ وہ انہوں نے گمراہی کا راستہ کھول دیا ہے. حالانکہ اس کی جہالت ہے. یہ ہر جگہ جو ہے وہ لفظی معنی نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کسی نے ایسا لیا نہیں آج تک، تو کیا ہوا کسی نے نہیں لیا؟ حکم لگانے کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے نا. بہت سارا ایسا کام ہے آدمی نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو اس پر شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ حکم
इस पर कौन सा हुक्म लगेगा, शरीयत ने इस पर कौन सा हुक्म लगाया है। तो ऐसा नहीं है किसी ने नहीं लिया तो उसको तू रोक देगा, उस पर फतवे लगा देगा, समझ रहे हैं। अब गुलाम जिलानी साहब ने कहा कि नेपाल में, सिर्फ जो नेपाल में एक आलिम गैब हैं, ठीक है ना, सबसे बड़े आलिम गैब जो नेपाल में, जो सबसे बड़े आलिम गैब हैं, यानी सबसे बड़े आलिम हैं और छुपे हुए हैं, मतलब तो ये वो बताना चाह रहे हैं। अब ये जब तावील है इसमें तो फिर भी ये फतवे झाड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये लफ्ज़ी माना मुझसे पूछ रहा है कि आलिम का माना क्या होता है, जानने वाला, गैब का माना छुपी हुई चीज़, ठीक है ना। अब एक होता है छुपी हुई चीज़ का जानने वाला, आलिम का माना इल्म और गैब का माना छुपा हुआ, तो इल्म और छुपा हुआ दोनों होता है। अब उसको अगर मिला लो, एक तरीके से ये भी हो जाएगा कि इल्म गैब का जानने वाला, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये नाम के माने से ये ऐसा कर रहा है, लफ्ज़ी तर्जुमा ले रहा है, लेकिन एक होता है आलिम, आदमी कहता है कि ये आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, तो एक नाम भी आलिम का पड़ जाता है कि फ़ला आलिम, फ़ला हाफिज़, फ़ला, ये नाम भी एक पड़ जाता है। अब उसका लफ्ज़ी माना अगर ले लेंगे तो बहुत सारी जगह फिर तो ये हो जाएगा। अब लफ्ज़ी माना अगर सब ऐसे ही लिया जाए तो ज़ैनब का क्या माना होगा, ज़ैनब का माना होता है बुज़दिल, लेकिन ये नाम जो है हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का नाम है, हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो क्या वहाँ पर भी लफ्ज़ी तर्जुमा ले लोगे, लफ्ज़ी माना ले लोगे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सरासर गुस्ताखी, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा का भी नाम है, अब्बास का नाम क्या होता है, तेवी चढ़ाने वाला। तो क्या अब ये ले लोगे, नाम का ज़ाहिरी माना बहुत सारे जो मुहद्दिसीन हैं उनके नाम का अलग अलग माना है कि जो उस माने से ही अगर जानो तो बेअदबी होगी सरासर, समझ रहे हो ना। तो हर जगह जो है माने के हिसाब से नहीं कहा जाएगा, वहाँ आलिम सिर्फ ले रहे हैं और गैब से मुराद छुपा हुआ आलिम ले रहे हैं, यानी अब वो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। अगर कोई इस माने के साथ में कहे तो इस माने पर हुक्म क्या लगेगा वो इसे दिखाना चाहिए, मगर ये जाहिल जो है अहले सुन्नत को बदनाम कर रहा है, क्योंकि ये हरामज़ादा जो मैं बता रहा हूँ ये गालियाँ बकता है, और भी ऑडियो है गालियाँ बकी है इसने 8 मिनट की, उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। अब वो मैं लगाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इंतशार फैलेगा, लेकिन हकीकत उस ऑडियो में मौजूद है, समझ रहे हो ना। अब ये मसलक आला हज़रत से हटा हुआ है, क्योंकि ये ईमान अबू तालिब का कायल है, और अहले सुन्नत आज के 1450 साल के अंदर कोई जो है ईमान पर उनको नहीं मानता है। लेकिन इसमें इख्तलाफ भी है कि अगर कोई शख्स उनको ईमान पर मानता भी है तो भी वो सुन्नी है, लेकिन बाज़ के नज़दीक गुमराह भी है। इख्तलाफ है, मैं वो ऑडियो नहीं डालना चाहता हूँ, नहीं तो लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इतना ही ऑडियो डालता हूँ। बाज़ लोगों के नज़दीक वो गुमराह है, बाज़ लोगों के नज़दीक है ये कि वो अहले सुन्नत भी है, और बाज़ लोगों के नज़दीक है कि अगर कोई शख्स उनको ईमान पर मानता है और दूसरे को ये कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम अहले सुन्नत नहीं हो, तो इस पर अलग मसला है, समझ गए। बहुत सारी बातें, तो बस इतना समझ लें कि ये जाहिल जो है ये अहले सुन्नत के वलमा को बदनाम करता है और उनकी तस्वीरें लगाता है, ताकि जो उनके फॉलोवर्स हैं देखें अरे भाई हमारे आलिम ने कौन सी बात गलत कह दी, और ये उनके जहन में घुस जाता है, फिर लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसको सुनने लगते हैं, समझ रहे हैं। जैसे हुजूर ताजुश शरिया का कौल है, ये जो ईमान अबू तालिब का कायल है वो गुमराह है, तो इस तरह का है। और बहुत सारे हमारे उलमा ये भी बयान करते हैं कि वो अहले सुन्नत भी है अगर वो ईमान अबू तालिब मानता है, समझ गए। लेकिन जो इजमा है और उसके बाद में आज के 1450 साल के अंदर किसी मुहद्दिस ने उनको ईमान वाला जो है नहीं माना है, ख़ात्मा उनका कुफ्र पर हुआ, यही तमाम लोग मानते हैं। और ये ईमान मानना ये तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये राफ़िज़ियों का तरीक़ा है, समझ रहे हैं। और बाज़ उलमा के नज़दीक है
कि ये अकायद का मसला ही नहीं है। यानी कोई अगर ईमान वाला मानता है तो माना करे, और कोई अगर नहीं मानता है तो ना माने। ये अकीदे का मसला नहीं है, समझ रहे हो। इसमें बहुत सारी बातें वो ऑडियो में नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ इतना लगा रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगे तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।